बकरा पिंजम रुकू 172-173 नंबर आयात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह। नमक की आयतों के अल्लाह जल्ल शानुहु आम खिताबों को तमाम इंसानान होता है। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। उज़ल अल्लाह जल्ल शानुहु खास खिताब कई सिर्फ मुमिनान होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। नमक के आम खिताब और टोलो खल्क होता उज़ल खास खिताब दे सिर्फ मुसलमानान होता मुमिनान होता। दुआड़ों के फ़र्क से दे नो आम खिताब के अल्लाह जल्ल शानु तरदीद को द हक़ मुशरिकानु चागई द अल्लाह जल्ल शानु हलाल सिजुना अग पजान मानी हराम कड़ी दी और अग हराम गणी नदासी प मुसलमाना की प मुमिनानो के हम बाज़ खलक दा गुमान कई चे खुराक की ज़ियात तवस्सुकुल और ख़ुन वाले सीज़ुन इस्तेमालुल दा सरी दा नाजायज़ और हराम दी। अल्लाह जल्ल शानुहु पदा खल्क़ बारे तरदीद कई चे दा खबरा गलत दा बल्कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू एद ईमान खावंदानु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम कम सीज़ुन चे मा हलाल कड़ी दी और पाकीज़ा सीज़ुन दी दीन तासु खुराक कवई दा तासु इस्तेमालवई। वश्कुरू लिल्लाह और शुक्र उबासे जमा वश्कुरू लिल्लाह इशारा दी तरफ तरह च द अल्लाह जल्ल शानुहु सरा द मोहब्बत द अल्लाह जल्ल शानुहु पजात बाने द ईमान रोड़ो तकाजा दादा च इंसान द अल्लाह जल्ल शानुहु तरफ न जिकम सीजुन अल्लाह जल्ल शानुहु हलाल कड़ी दी आ इंसान हलाल उगणी और इस्तेमाल की और शुक्र अदा की द अल्लाह जल्ल शानुहु सरा द ईमान और द मोहब्बत तकाजा दा अल्लाह जल्ल शानु रिज़्क़ सड़े इस्तेमाल की और शुक्र अदा की। ज़का चे यो सड़े दचा नेमत इस्तेमालई नु चे दचा नेमत इस्तेमालई दा फित्री खबर है चे दा इंसान पजड़ की दा मुनइम दा एहसान कऊन की दा नेमत वर कऊन की सरस मोहब्बत दा पैदा की। अल्लाह जल्ल शानु फरमाई जमा तरफ न चिकम पाकीज़ा चीज़ुना माता सुद पार हलाल कड़ी दी मुकर्रर कड़ी दी दा इस्तेमालवई ओ शर्त वर सरसर वश्कुरू लिल्लाह नमा शुक्र अदा कवई इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। नजी की दी तरफ ता इशारा च जमुंग रिज़्क़ अल्लाह जल्ल शानु फरमाई दी ख्याल सर इस्तेमालवई और खुरई च दा रिज़्क़ दलमुंग दर कड़े दे तदी निस्बत जमुंग तरफ तशवे दे न पदीबा ने शुक्र से कवई दा अदा कवई नो यो किस्म दी तरफ तवर की इशारा दा ची मुसलमान ला पकार दी ची दा अल्लाह नेमतुना पदी नियत सरा और पदी गुमान सर इस्तेमाल ची दा जमाला पार अल्लाह जल्ल शानु मुकर्रर कड़ी दी। यो किस्म शराफत तेवर की ची अल्लाह माला पार दा सीज मुकर्रर कड़ी दे नो खामखाब इस्तेमालोम और सो शुक्र बदा अल्लाह जल्ल शानु अदा कोम। योजल दाऊद अलैहिस्सलाम गुस्ल कोलो और नागहान अल्लाह जल्ल शानु दा सुरू जरू मुलखान ददी यो दाई फिरवरल दो जर जामी राविश्ती और आगा दसरो जरू मुलखान होते निसी अल्लाह जल्ल शानु आवाज के ए दाऊद अम्मा तदी सीजुना ना मुस्तगनी कड़े नी चित्तदा सीजुना दा के ओवर सरो जरू बसे लाड़ी नो दाऊद अलैहि सलाम खश्त जवाब वर को अल्लाह जल्ल शानु तो या अल्लाह जसरो जरू तन गोरम और दी मुलखान तन गोरम चिदार सुरू दिन ज़केरानी सम जदी त गोरम चिदारा कैसो बराह रास रा अल्लाह नन रा कई द अल्लाह जल्ल शानु चे उसिज माल रा कई ज बेवल नाखलम नो ज़ अल्लाह दी सरो जरू तन गोरम ज आगा लास त गोरम आगा जात त गोरम चिकम दा सीज माल रा कई चिकम दा सीज माल रा कई नो मुसलमान नम पकार दी चे दे सद अल्लाह जल्ल शानु नेमतुने इस्तेमालई नो पदी दा गसर चे जमा अल्लाह जल्ल शानु मा दा सीज स कड़े दे दा हलाल कड़े दे जबे इस्तेमालोम अल्लाह पदी खुशहाली के जबे शुक्र अदा कोम। कदा दाऊद अलैहि सलाम मक्के में खबरा चे यो साढ़े फर्ज का अल्लाह वाला रिज़्क़ लकम वर कड़े लगी कमजोर वर कड़ी वही दे दे रिज़्क़ तन गुरे मेरी पदी खबर बारे सोचू की चकला अल्लाह रिज़्क़ तकसीमूलो जमा होंदी गुनाहगार बंदम वर्त सुदा यादो यानी जम वर्ता यादो जम अल्लाह जल्ल शानु ता द रिज़्क़ तकसीमूल पटेम के सोमा दा यादो वर्ता।
نو انسان لپاره دي چې دې ست ګوري هغه ذات ته ګوري چې کم ذات طرف نه دا نعمتونه دا انسان ته ورکول کیږي. مفتی تقی عثماني سے موږ ته بخاری شریف درس کې خبره کوله وې تنخوام ډیره زیاته او غټ شو پلار نام دغه غشت پلار او مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان او زویم دک کسو نو خو لیکن عادت مو د ماشوم والی چې پلار لا په اختر کې ورغو نو موږ عزت کول چې موږ له پیسې د اختر په مبارکۍ کې راکا ایدیرا لراکا نو هغه بکله پنځرا کې موږ ورتل چې لګي نور راکا نو دې لپاره نه چې موږ ته پیسو ضرورت وو موږ دې لپاره چې سو دا د پلار طرف نه دا پیسې ملاويږي او تر اوسه پورې هغه پیسې ما سره سړي دا موجود دي. یو قسم انسان تقریبا فخر کوي چې دا کم طرف نه دا چیز ماته ملاويږي. کله کله انسان هغه سیس ته نه ګوري بلکې هغه کس ته ګوري چې کم طرف نه دا چیز ماته ملاويږي. یو کس هغه باچا 3 لاچی ورکړو ایزان سره تر اخره پوری خو د باچا د لاس لاچی دي یعنی فخر به په کولو همدا کسي یو سړی فرض کو حکومت طرف نه انعامونه ملاويږي خو لیکن هغه کې یو انعام داسي وی چې لکه دا صدارتي ایوارډ دی دا صدر خپل د ورکړي دي نو سو د سړی دا سړی فخر سره هغه ډاکټر هغه کس فخر سره لیکي لکه صدارتي ایوارډ یافته ځان لپاره فخر غني. الله جل شانو فرمایي ای بنده دا رزق ما در کړی دی دا استعمال وا او زما شکر ادا کوا. او عام طور یو سړی د فرض کا ما تحت له اوسیز ور کوي او استعمالي نو دی په خفقیږي نه لکه پلار د کورته اوسیز راوړو چرګ یا بل خسته سیز راوړي او دا ځامن لګیا دی دا خوري نو پلار پدی خوشحاليږي خفقیږي نه خوشحاليږي چې ور ما کوم اوسیز راوړي خپشوک باندې خوري. الله جل شانو دا دنیا دا رزق د دنیا دا نعمتونه انسان د پاره پیدا کړی دي الله پدی نه خفقیږي چې دا بنده دا نعمتونه ول استعمالي. الله خوشحاليږي بلکې الله جل شانو په دې خوشحالي کې چې وبندل الله یو نعمت ورکړي دي او دې دغه نعمت اظهار او ښکارې کی پټ نه کی الله والا مال او دولت ورکړي دي په کار د خپل بدن باندې دا غیر هغه سیس کی ظاهر کی دامیو قسم شکر ادا کولی چې الله تعالی هر څه درکړي دي بیا هغه سیس نه استعمال هغه نو دا یو قسم د الله جل شانو نعمت سره اپټول دي د الله جل شانو نعمت. واما بنعمت ربک فحدث چې پیغمبر اسلام ته الله جل شانو فرمایي تعالی کوم نعمت درکړي خلکو ته بیان کا اپټوما. امام حنیفه رحمت الله علیه درس کولو یو کس ناستو او داسې لباس وغیرہ دا کمزور او شکل صورت نه معلومیدو چې دا غریب دی نو هغه ورته چې درس ختم شو نو پټي ورته ویلوي چې خلک لاړ شي زماده مصلیلان دومره پیسې پرتی دا واخلي دا الله په جامع لګي سمې کې دغه سم کې هغه ورته ما سره دوم ندي چې کې دې چې تعالی پیسې درکم هغه ورته خچ حالت ته مالدار نو بیا د الله جل شانو د نعمت اظهار په خپل ځان باندې او کدا سم کو دا سی بیا مکو الله سبحانه باندې دغه کیږي نه خوشحاليږي نه چې الله یو نعمت درکړې تی نه استعماله تا نعمت او دانی استعماله فخر غرور په مګوا تکبر په مګوا پدې نه ته دا کو چې الله جل شانو دا نعمت را کړې دي. نو الله جل شانو فرمای اې د ایمان خاوندانو خوري پاکي سيزونه خوري چې کوم د ما رزق درکړې دي وشکروا لله او زما شکر ادا کوئ ان کنتم ایاه تعبدون کچره تاسو خاص زما عبادت کوونکې نو زما شکر ادا کوئ. نو شکر یو عظیم سره دا عبادت ته د الله جل شانه نعمتونه په دې سره زیاتیږي څوک چې شکر ادا کوي نو خوراک انسان اسم کوي خو چې شکر ورپسې ادا کوي الحمدلله وای یو دار په خلبانی شکر ادا کول الحمدلله الله جل شانه دا سیز را کو الله دا نعمت را کو دام شکر دی. یو دا چې سو الله جل شانه یو نعمت درکړې دی اپ هغه ځای کې استعمال کا کمزې کې چې الله در طویل دي نو دام شکر ادا کول دام سره شکر مال الله درکړې دی الله در رضا په کارونو کې استعمال کا کته په خلبانی شکر نم ودا شکر ادا کول یو نعمت یو صلاحیت الله درکړې دی عقل درکړې دی ذهن درکړې دی د دنیا لپاره استعمال د دین لپاره استعمال کا د الله در رضا لپاره استعمال کا د الله جل شانو در رضا کارونه پیو کا د استعداد او صلاحیت الته استعمال کا دام شکر دی. نو کوم اندامونه چې الله جل شانو کم کار لپاره را کړی دي چې هغه څه کار پکې دا هغه اندامونه شکر دی. د سترګو شکر دک دی چې په دې باندې هغه سيزونه تو ګوري په کوم چې الله جل شانو سکیږي راضي کیږي. نو شکر یو عظیم عبادت ته د الله جل شانو نعمتونه ور سره زیاتیږي. نو چې شکر سړی ادا کی دغه خوراک دامسه د عبادت وګرځي. یو سړی یو نعمت استعمال کی نو می نعمت د الله جل شانو هر یو وخت په هر یو کس باندې الله جل شانو طرف نه د نعمتونو باران وي. قلنا لوی نعمت د الله جل شانو د دین اسلام دی
چې الله جل شانه مسلمانان پیدا کړو، مسلمانان پیدا کړو، لوی نعمت ته پدې سړی شکر وباسي چې یا الله شکر دې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، چې یا الله زرا عظیم با پتا باندې چې ستا په وجود باندې زما ایمان دې، سړی پدې باندې په دین اسلام باندې د قران په نعمت باندې دې سړی منځو کې شکر ادا کوي، الله شکر دې خپل کور ته دراوستم، خپل ځان ته ودرېدو توفیق تیرا نصیب کو. یو سړی منځ وغیرہ نه کوي نو دې ویریږي چې پته نشته الله جل شانه ما نه زیات خبره چې ماته ځان خپل ځان ته ودرېدو توفیق نه راکړي. یو سړی په دې وخت کې الله جل شانه خپل ځان ته ودرې نو سړی دې شکر ادا کوي، الله ستاسو ډیر شکر دې چې زه خپل ځان ته ودرولم، زه خپل کور ته راوستم. سو زل انسان ته الله جل شانه د رحمت په نظر سره چوغوري خپل کور ته راولي. سو زل موت هم کور ته هر سړی نه دغه کو، بیٹک تار سړی نه دغه کو چې چا سره نه لګي او لارګه فارغ چا سره لګي هغه سره سړی تعلق هم زیاتای. الله جل شانه چې انسان باندې یو عبادت وکي نو دا الله جل شانه سره بنده سره محبت ته، نو په دې باندې شکر ادا کول، په هر نعمت باندې شکر ادا کول لا پکار نه. الله واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون، نو پاره او نعمت باندې الله جل شانو شکر ادا کول پکار دي. یا ایها الذین آمنوا اید ایمان خاوندانو، کلوا خری من طیبات د کیزه سيزوننا ما هغه سيزونا رزقناکم چې مونږ درکړي تاسو ته، واشکروا لله او شکر کوي د الله تعالی، ان کنتم ایاه تعبدون کچری تاسو هم داغه عبادت کوونکی. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، انما حرم علیکم المیتة. اللہ جل شانہ اس دی آیات کی دا فرمائی چې حلال سیزونا اللہ جل شانہ بیان کو، یا ایو الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اس حرام سیزونا باز اللہ جل شانہ دل تذکر کئی، خود دی آیات کی طول حرام سیزونا اللہ نہ بیان نہیں بلکہ یہ اصوت اللہ جل شانہ ذکر کری. نا مطلب نہیں چې صرف دک دو دری سیزونا دلتا چې اللہ ذکر کری دک حرام دی او دین علاوہ طول حلال دی، نا دا طول بیانول مقصد اللہ جل شانہ نہ دے، بلکہ مقصد دا دے چې الله جل شانو دی کافرانو ته به تور پیغور به تور ګیله ورته وي چې ګوره کم سیز ما حلال کړی دی او تاسو حراموي په ځان باندې، او چې کم سیز ما حرام کړی درته چې دینه پرهیز وکړي غینه پرهیز نه کوي. نو چې په خپل ځان باندې یو سیز څه کوي حرام کوي غینه خو پرهیز کوي، او چې کم درته زوې ما چې دینه پرهیز وکړي دا حرام دی او غینه پرهیز نه کوي، او چې کم زین دا حلال دی استعمال کوي نو غینه پرهیز کوي. الله جل شانو ته فرمایي چې دا کم سیزونه چې تاسو په ځان باندې حرام کړی دا حرام نه دي، حرام نه کړی چې دا بیانوم. انما حرم علیکم، بشک موږ پتا سو باندې حرام کړی دی المیتة مردار سیز. المیتة نمبر سیز الله جل شانو ذکر کوي المیتة هغه زناور هغه زنده سر چې کم نه پخپل باندې ساوزی یا بغیر شرعي طریقې باندې شي حلال شي نو دې ته میته وي، دې ته مردار ویل کیږي. یا ته پخپل ساوزی او یا انسان حلال کی ذبح کی لیکن بغیر شرعي طریقه باندې دا څه شو، دا حرام شو. غیر شرعي طریقه باندې څه گزار دی په کو صحیح شو، عمدا سره بغیر دا مړی وغیرہ نه په بل ځای باندې شروع دی او اغل تر حلال کدا غیر شرعي طریقې دي نو حلال بشي خو لیکن مردار ده، دا پدې شذونه باندې نه دغه کیږي. کوم طریقه چې شریعت مقرر کړی دا هغه طریقه کړي حلال کنو سو ګور اصل سیز طریقه ده، طریقه ده اتباع ده، دین ټول اتباع ده. یو سړی دی خو خشته ساروي وایشتو په لکونو روپو ساروي وایشتو او خو په دغه سره لګیا دی چاړي راويشتا او اوسې لګیا دی په همداسې په خېټه په گزارونه وکړه وینه تلاړه کنه خډیر وینه تلاړه او مړ شو نو شریعت وې دا مردار شو. او یو سړی دی هغه دک ساروي فرض کوي، یو سړی ساروي ځان لواخلي او په صحیح طریقه باندې حلال کا په مړی باندې چاړه راخا وې دا حلال دا بل مردار ده. ولی دواړو نه ویني لاړې نه دلته طریقه شته پیغمبر او د شریعت او دلته طریقه خپل ده، دلته خپل طریقه دا وکا نو دین سره د اتباع نوم دی چې کوم حکم الله کړی دی رسول کړی دی بس هغه طریقه باندې کدی کار وکړو اب جایز وي اب صحیح وي، او کنه په هغه طریقه باندې دونو کو نو اب نه جایز وي. دا غټ مثال دی دواړو صورتونو کې وینه تلاړه خو لیکن یو حلال او یو مردار ده.
نو منی سیز الله چې ذکر کوي چې حرام دی پتا سبحان المیتا مردارا کم زناور چې په خپل تساوزی یا په غیر شرعي طریقې سره سشي ذبح شي یا انسان ولا مری خفقي الله لنکی نو دام څه شو دا مردار شو یا یو زین را پریوتو ساروي او مړ شو په خپل عمدا سره لګیدو سره مړ شو دام څه دام په مردار کې راځي نو میت سره دا حرام ده مردار خدا دا حلال والے چې دینو دا چې کم د اوچ دغه زنا هغه سره خاص دي اوس دریاب کې چې کم زناور دي نو هغه لپاره د حلالول لا شرط نشته پیغمبر اسلام فرمای احلت چې موږ لپاره حلال کړی شوی دي او یا قران کې الله جل شانو فرمای احل لكم صيد البحر وطعامه تاسو لپاره حلال کړی شوی دي ښکار د ابو وطعامه او دغه خوراک نو اوس کب دي پکب کې حلالول وغیرہ نشته چرو دي نو مړ دي بس لپاره جایز دي اپ مردار کې ناراضي اپ مردار کې نه شریعت ویلي چې دا تاسو لپاره عمدک سره پای کې ذبح کول دا لازم نه دي بل مولخان په مولخ کې سره راځي په مولخ کې ذبح نشته دا واړه مولخان نه مخکې موږ ته خو یاد نشي مشران اورو کتابونو کې دي غټ مولخان وي غټ مولخان نو مولخ سره غټ مولخ دا حلال له دا حلال له طریق خوراک دا سره جایز دی پیغمبر اسلام فرمای چې موږ لپاره دو سيزونه سری دا بغیر د حلالو نسری دا حلال دي یو کب دی د کب نومي چې کوم قسمونه دي ټول ورکی راغو چا هر یو قسم دی بغیر د حلالو نه جایز دی او یو سره دا مولخ دی دا مولخان دا بغیر د ذبح نسری دا جایز دی احلت لنا میتتان السمك والجراد پیغمبر اسلام حدیث ته موږ لپاره جایز دی حلال دی دوا میتی مراد سری یعنی ذبح شوی نیوی نو سری منه السمك او کب دی او دویم والجراد مولخان دی اوس فرض کو یو کب دی اب خپل مړ شو یا چا مړ کو نو څه شو دام جایز دی خو لیکن یو کب خپل مړ شو اوس خا شو د سخاوالي د وجنه دا د ابو سر تراغو الټا شو دې تسمه کې تافی وای نو دا بیا سره دا ناجایز دی چې د سخاوالي د وجنه د پارسوب د وجنه بالکل بر راغو ایو دار تا اوالو یا پشاټ وغیرہ باندې ابي خبره د پشاټ وغیرہ باندې ښکار کول نامناسبه طریقې دې سره واړو عمدا سے بچم دا غي شي زایشي او دا یو قسم تعذیب کې مرাজি او مناسب طریقه باندې ښکار پکار دی نو چې کوم په خپل مرشي او سشي سخاشي په وبو کې او روچت شي د وبو د سر د پاس سر سری ګرځي دا سری دا ناجایز کې راځي نو المیته کې یو دام راځي اوس یو ښکاری دی کار کوي اله وښته یا بل سيزي وښتو او ازخمی شو د په ګولۍ سره ګولۍ وغیرہ باندې د ښکار کولو او د ورپسې ورمنډک او ورپسې ګرځي او چې سې کوي او ځکه وسا مړ پراته ده نو دانه چې سر ته خوا کې بیا په مړ په څو چاړه پیراکاږي چابو پیراکاږي سره نه حلاليږي تکبیر پیډیرو سره په تکبیر باندې نه کیږي بیا چې مړه ده نو بس دام په مردار کې راغځه کا چې پدک ګولۍ باندې وشتل کېدل دی لپاره دا غنه ده په دې سره نه جایز کیږي او دا طریقه غلطه چې فرض کا ژوندۍ وي او سر ته همدا سي دغه کې دا غیر شرعي طریقه شو غیر شرعي طریقه شو په سمه طریقه دغه نه کنو دا هم سره دا مردار ده نام په مردار کې راغه زکه چې دا فرض کو سره پری وته تا اوښته نو پته نه لګي یا خدا دی گزار سری مړ شو نو خود به خود تسوته نو مردار کې راغه او دا په ګولۍ چې تا اوښته نو ګولۍ داریدار نوي کداریدار سیس باندې دوښته په غشي باندې او تا دا سیس دا سره چې تا رانیوي نه شو بس تا غشي باندې گزار په کول بسم الله دی ویل په ټیم کې او دا اولګیدا او وینه تلاړه او مړ شو نو بیا جایز ده زکه هر هغه سیس باندې چې تا وښتا چې اداریدار وي داغي سو کوي عمدا سم انسان دغه کوي ویني کوي او دا ګولې چې عمدا سره حواله دغه نه کوي دی په سرستو زور پر راشي د دې مثال لاسه شو سړی غټ دغه راواخلي او سو زناور په وای دغه مثال دی نو دی پسې بندوق وغیرہ دا ګولې چې کوم نه دی پسې زور وي د دې خپل دغه نیوي تیرواله نیوي نو لہذا په دې سره دی وښتا او حلال دی نه کا ژوندۍ وا نو دا نه دغه کیږي دا مردار کې راځي
او کنا په غشي وغیرہ دغه کا یا په چاړه وغیرہ باندې گزارو کو بسم الله دی ویلی وا او زخمی شو هغه سره وینه تلاړه بس دا کافی ده کبه علالم نه کړو جایز ده د ذبح دو طریقې دي یو ذبح اختیاری ده یو اضطراری ده اختیاری مطلب دا یو زناور دی وستا پنیو باندې ته قادر رو دی نیو او سم دی حلال کو دا خو بس جایز ده او یو زناور هو شتانو تختیرو غوامی خو وغیرہ تعالو هو شو تختیرو اوس ته پدی باندې د ټوپک گزار دیو کو او وینه تلاړه او مړ شو هغه سره دا مردار ده قربانی کتاب فرض کډزو کو او بیا ورغه حلال ده کا نوخه حلال ده دا حلال شو ځکه چې ذبح ده کا او قربانی پیونه شو ځکه دا عیبدار کو په ګولې سره عیبدار شو کدا سي طریقې سره بیا دا دم نغټ ساروي بځای کیږي نو فرض کا پچاړه په گزار او کې سوک مخامخ نوي داریدار شیز باندې په گزار او کې بسم الله دی اویلا او دی سره تیمینه لاړه او مړ شو نو بس دا بیا جایز ده دا مسله شو ورکی نو شریعت د دواړو د غور کړي دي د دواړو ذبح کول دوه طریقو سره یو خدا چې روي نسی او رانیو پنیو باندې قادر نو سملوا او بس حلال کده صحیح طریقه شو یو زناور دی او ته داغي پنیو قادر نه او زیکیږي نو ته بس کې التزب استراری کافی ده اوس فرض کوي کې زناور پری وته نو اس کوي کې ورپ سنگ کوزیږي او سر بوله سنگ دا کې سنگ ویلاله نو د پاسه نه پچاړه فرض کوله تیر او سب بسم الله او چې هغه زخمی شو پاغي سره زخمی شو او بیا کدا فرض ک مړم شو دا په خپل مرګ سره نه ده په دې دغه باندې مړ شو فرض کو دا زخم د وجه نه مړ شو نو دک زخم سره چې کوم وینه تللی ده بس کافی ده دې تذبح استراری وې دا جایز ده یا ساروی دنو تختیر ته پچاړو گزارو کو هغه زخم سره بیا دا مړ شو دغه شو ژوندۍ تا اوننی وا نو وزام سره جایز ده کته تا په گزار وکو او بیا په تقادر ورور سي رساور کیوا نو بیا غړم منه زخم کافی کیږي نه بیا به سمالاله دا صورتونو ور کې راځي المیت ذکر راځي الله اوس یو زناور دی افرس کومړ شو خپل مرګ باندې مردار شو انسان تغوا مردار شي میخ وغیرہ نو د دې غوخه شو او د دې چربي وغیرہ دا خو ناجایز شو ولیکن دین سرمن اوخکل یا د دې اډو کې وغیرہ استعمالول دا څنګه دي نو اډو کې سری دا صفا دي استعمالول شي یا د دې کوم سرمن دا استعمالول شي ابو داؤد شریف کی روایت ته پیغمبر اسلام را ابو سلمہ ام سلمہ رضی اللہ عنها پیغمبر اسلام ته چیلې څه شو ویا همړه شو اسم کا مردار شو ویا املړه کا نو یو لتا صبح ته دغه سرمن متوخ کې وګنه پیغمبر اسلام ته غي عرض کې د الله رسول خو مردار وا نو خړل حلال نو خړل پتا سبحانه سو حرام نو ولی بس سرمن متوخ کې وا او چکړې بم وا مالګه وغیرہ هم پیدا کړو خپل استعمال کې هم راوستي وا نو فرض کدا سي صورت وشي نو بیا دغه سرمن اوخ کو گنجائش تر دا حلال ده دي کې صدقه نشته دغه سرمن استعمالول د باغت نرسو دا جایز دا خرصول هغه د باغت دغه طریقو ته ویل کیږي ست طریقې سره دا محفوظ شي مالګه وغیرہ یا انور ته صد خاص طریقې وي دغه اډو کې وغیرہ څه دا جایز دي اډو کې وغیرہ د استعمالول هغه نه جوړول یا د سرمن نه جوړول دا جایز دي روایتونه سری دا ثابت دي خو نور د دې غوخه وغیرہ چربي استعمالول سری دا نجس دي تو رمنه سیز مردار شو ودم دویم سیز وینه ده ودم وینا څه مطلب وینا هغه وینا چې ساروي سړی فرض ک علالای د علالولو په ټیم کې کوم وینه ته بهيږي دغه وینه صدا هم حرام ده د استعمالول دا خرصول دا سری دینه فایده غستل او بوټي وغیرہ خو بیل ده انسان ته خپل فایده اخلي نو سری دا ناجایز دي دین رست چې کوم وینه ده او وینه خو ادري ده او غیر رستو چې کوم غوخه وغیرہ پوری وینه ده یا رګونو کې کوم وینه یا انسان فرض ک دغه کې بعض نیم ټیم هغه کې وینه را دغه شي نو هغه وینه نه حرام ده او نه ناجایز ده وخه دی راوړه فرض کو معمولی دی وینځل لګ دی را وینه ورپسې اچ کوم خپل دغه وخت نیوي نو دای کې صدقه نشته باک نشته ورکه دا جایز ده نه پلیته ده او نه حرام ده خړو منه د مسفوب بيدون کې وینه هم حرام ده او هم پلیته ده جامو سره دی ولګی ده په باغی باندې بیا مونږ نشي کوله دا دویم قسم وینه چې ده نه حرام ده او نه پلیته ده
خدا خدا ودما د وینې حکم شو. اوس فرض کې انسان ته وینه ور کوي نو هم به یدون کې وینه یو نه منتقل شي بل ته منتقل شي، بعض ټیم ډایرکټ منتقل کیږي، بعض ټیم صدقه کې محفوظه کې بیا ولا کوي. د دې څه حکم دی؟ نو د وینې خرصول سری دا ناجیز دي، دا ناجیز دي. خو اوس یو سړی دی بیمار شو، عذر دی، هغه مخا مجبور دی چې وینا ناخلی نو الته مریض ورته پروت دی. نو دا چې کم کس خرڅید خرصول خو ناجیز شو، او کم کس د مجبوری د وجه نه اخلي هغه لپاره غسل سری جایز دي. ولې هغه حالت اضطراری دی، حالت اضطراری کو مردار خړلم جایز دی، وړاندې را روان دی ورکه حکم. نو وینا خرصول پدی باندې پیسې وغیرہ اغستل دا ناجیز دي. خو چې څوک اخلي د مجبوری د وجه نه مریض لپاره نو هغه لپاره اغستل سری دا جایز نو خرصول ناجیز، اغستل د مجبوری د وجه نه شو دا جایز شو. محتاج قصاب سره سره ورای هغه تکیا پرکیا او وینه په دغه اساس کې پروتي دا باندې جامع پليتي نه پليتي هغه وینه چې کوم بيدون کې وي ساروي علاله او دا روي لګیا وي هغه بیا چې کفرس کو ساروي کلار شو معمولی هغه چې کوم وینه والله چې کوم تیز وینه والله هغه نرست کوم وینه ده ان پليته نه حرامه ده. والدم ولحم الخنزير نن سبا تقریبا دا چې کم کساب خانی دي د وینه جمع کوي غټ غټ رامونه ته ډک کی او به خرڅي دینه مرغیدانه جوړیږي چونکی دې ګرمای شي نو دا فارمی چرګانو ته اچي او دا دغه کیږي نو دا اغستل او خرصول دام ناجیز دي. خدای مردار اداره کې حکم دام دی یو سیز مردار شو نو خپل ځانینه خپل طرف کا دا درندو ته نه اچي یو ځای کې به لړکی او بیا سپي وغیرہ را په خپل نو بس هغه کې صدقه نشه تعالی سپي یو سیز چرګ دا یا بل سیس شو مردار شو او د سپیت आवाज کې راشه دا خورا مدام صحیح نه دی ځکه مردار خوړل پخپل دغه شنو مردار په نور دغه باندې آتی او ځای کې لړکا بیا 400 راځي خوري دي هغه کې صدقه نشته. خو تفسیر قرطبی او ناس معرف القرآن مفتی شفیع صاحب لیکلي خپل طرف نه مردار اختیاراً په یو زناور باندې خورل کول دام سری دام ناجیز دي. خا ولحم الخنزير دیم څه ذکر کیږي غوخه د خنزیر نو غوخه د خنزیر الله ذکر کا مراد ټول خنزیر دی ځکه چې انسان د زناور نه چې ټول نغټه کوم پیدا خلیا سوي او دغه غوخه وغیرہ وی خوراک وی الله خوراک ذکر کو غوخه د خنزیر نو مراد ټول خنزیر دی ځکه خنزیر نجس العين دی خنزیر نجس العين دی بالکل دې کې یو څه هم پاک نشتا. خنزیر نه یو قسم سیس سرم انتفاع نشه غشته یو قسم سره هم انتفاع نشه غشته د دې خوراک د دې هډوکی وغیرہ کدا د غمشي خو لیکن دا پالالورم نه لالی دا بس نجس العين دی بالکل د دې وخت وغیرہ استعمالول لغې نه جیکټ وغیرہ جوړول د باغت نو رسو راځي سرمن نسس جوړول دام ناجیز دي. په خوا یو صورت ورکه مستثنا د دې دا وخت تیروي نو موچانو سره فرض کړه غو بنوا استنه بنوا نو دی با په بازی نیم سرمن کې سوریم کولې شو ایو خاص سره پکې کولو دې سخوالي بطوري تار داسې نه چې سبې په ګندل نه بطور استن به استعمالول هغه ټیم خوستن وغیرہ راوته نو هغه ضرورت هم ختم شو نو کادینه برش جوړ شي د پالش کدینه صابون جوړ شي او پته یې درته یقیني چې بدی صابون وغیرہ کې دغه دغشتره ورکی او چې کم دغه اجزای په بازی نیم ټیم لیکلي سړی په پیږي نو که هغه ورکی نو هغه صابون وغیرہ هم ځان ساتل پکار دي. ولحم الخنزير دا الله جل شانو هر یو کار کې حکمت وي. اوس غوخه د خنزیر ولی حرامه ده دا سه حکمتونه ډیر دی ورکه یو حکمت دار چې په زناورو کې د ټولو نه بے غیرته زناور خنزیر دی ځکه په زناورو کې انسانانو کې یو سړی ادا نه برداشت کوي چې د مؤنث یعنی مادي سره خزي سره د په مخ کې څوک بدکاری کوي. ګورا کوړه چې پردې چرګ راشي نو چې کم کورنۍ چرګیا اور بس ترغه منډي وਹੀ چې ترسه بهر کړی ني انا برداشت کوي انا برداشت کوي زما په هغه بل څوک راځي خو لیکن دا واحد خنزیر دا سره دی چې د په مخ کې دغه سیس دا برداشت کوي نو دا الله جل شانه ورکه حکمتونه دي چې دغه بے غیرت سیس دی نو دا مسلمان نه خوري ځکه مسلمان سره الله جل شانه په دې کې ایمانی غیرت پیدا کړي دي او دغه ایمانی غیرت الله جل شانه ته خوښ دی. نو
خامخا دا هر یو سیز په انسان باندې سره راځي دا اثرات راځي نو الله جل شانو چې حرام کړي دي خامخا حکمتونه ورکی خدا نه چې خنزیر د قتل باز نیم کسو ما ورته قتلی نو اوس بس کوم پکاتو متو کې صدقه نشته خنزیر د قتو کې صدقه دانش سره چې دې کته ورته دې کې صدقه ده خو نه استعمالول بس نه پکار انتفاع ته غستل دا ناجایز دي وما اهل به لغیر الله سلورم سیز الله جل شانه ذکر کوي چې هر هغه زناور چې پاغي باندې اویل شي نوم د غیر الله نوم د غیر الله نو یو د دې مطلب خو ظاهرا دار اوس لکه فرض کا سړی سلالی قربانی کوي نو د الله نوم اخلي بسم الله الله اکبر د دې په ځای د غیر الله نوم واخلي د الله د نوم نس علاوه دای صراحتن صفا مطلب دی نو کله بل چا نوم دی په وښتو نو بس دا څه شو دا سې دی لکه د خنزیر غوخه خوړل دا مردار دی لکه تو فرض کا علاله کې او د فلانی نوم الکه د فلانی په نوم باندې دا علالو دا صراحتن کفر شرک شو ولدا عبادت ته او عبادت صرف د الله بکې تر غیر الله لپاره کې دا کفر شو د فلانی بابا په نوم باندې کوم د فلانی سړي دا غلط طریقه ده بل یو صورت ادارې چې نوم خو په د الله واخلې ته چې علاله خو لیکن نیت دې سکړي چله کې دا فلانی بزرگ د فلانی بابا د نزدېکت لپاره دا سیز علالو چله کې زما دا مراد دی دا زما مقصد دی او دا قربانی کوما نو د فلانی بابا په نوم په حکم نو هغه ته بزلک نږدې شم الله ته شفاعت وکي دا د کفر او شرک عقیده ده دا څه بنوي دا څه کولې شي چې فرض کو یو ساروی دراوستو او د الله جل شانو په نوم باندې قربانی کو ثواب بیا چې چاته بخې ټول دنیا ته وبخه الله جل شانو ثواب ورته رسول شي هر چاته بخلې شي نو نوم په غیر الله نه اخلي او نظر لغیر الله منخته دا به غیر الله لپاره نه کوي دې کې دا نور ټول شیزونه راغ اوس صورتونه داسې دي په زموږ علاقه خودم نه نشته بازریم کمکل خلق داسې کوي اوس فرض کنا ورا کوزي الکه الامی را کوزو تور چرګرا ولی تور چرګرا ولی الاله کی تور دغه ولی وجدا می حلالک نو سو اوس په دې باندې مصیبت ناراضی داسې دا کفریه شرکیه عقیده دي دا غلطه عقیده دي یا دې کې دا مرাজি او فلانه سړی را روان دي او داغه د عظمت لپاره داغه په مخ کې باچا را روان دي داغه د عظمت لپاره تور چيله او سپین چيله دا حلال کې دا خړل مسری ناجایز دي عامل مراشا خو بل دي چاغه لپاره دي حلال کو نه داغه د عظمت لپاره دا حلال کو داغه په خپو کې داغه په مخ کې دا ناجایز دي بل دې دا شیزونه ورکه راغنو دا نور شیزونه بعضی خلک سپیلنی لګي کوي او دا وایي چې دې سره نظر ماتيږي دا رندوانو عقیده ده نه رندوانو دا ماشومان وړو ماشومان یا ډبي ور سری وراشه او لګي درته کی په دې لګي سره نظر چرته ماتيږي په دې سره نظر د دې نظر سره څه تعلق دی دا د هندوانو رسمونه دا د هندوانو دغه دي یا فرض کو پټکړې راوالي او شین مرچکې راوالي او د تور سترګو د سپینترګو دا د مونږ نشته ورګي دا د قران کې دا د مونږ شته نشته مې سپاره کې یو آیات ته هغه آیات د خاصیت شته چې څوک فرض کړه د نظر شوی وي نو دا آیات په سره وای اوس قران کې دا چیز موجود دی او په نور شیزونو باندې په شینسترګو په تورسترګو په دې باندې دا کو د اسف فضل الله خبرې دي الله نو وما اهل به لغیر الله دې کې نظر لغیر الله امراغ او هر هغه زناور چې هغه د غیر الله په نوم باندې شي ذبح کړي شي نوم د الله په وانخلي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد اوس الله جل شانه چونکه حکیم ذات ته الله جل شانه هر حکم کې حکمت وي او د انسان تمام حالات الله جل شانه ته معلوم دي اوس دا سيزونه خودي حرام خو یو صورت الله مستثنا کوي یو سړی دا سه ذکر راګیر شو چې د خوراک یو سیز نشته دی د خوراک یو سیز نشته دی بالکل مری د خوراک سیز نشته جایز او حلال سیزونه نشته دا چې کوم سیزونه ذکر شو دي سیزونه کې یو سیستا یا مردار ده یا وینه ده یا غوخه د خنزیر ده او یا نظر لغیر الله وغیرہ ده نو دک ټیم کې بره څه کیزان نه مړ کې ودا سیزونه دینه خوري کنا گنجائش ورګشتا والله جل شانو اجازه ورکړي چې دک ټیم کې دوم نه صرف اخرى چې څه ته دیم ټیم لپاره ژوندې پاتې شي دا نه چې شریعت درته اختیار درکو او گنجائش درته کو ته بس خو ځان له سریم کې او ځان لخوا ځان په خمور کې دا ور چیز ورګی نشته دوکه کېدون ور سره الله لګولي فمن اضطر سوق چې مجبور شو یادې کې مجبورې کې دام راځي او سړې دي او هغه در باندې ماشين کې خو او ورته چې دا حرام چیز اخرى
دا حرام چیز اخرى نو پدک ټیم کې او تا ته یقین وي چې دا سړی ما وجنی کدا چیز نه کوما نو کدم نه تیوکر چې ځان په بچ کی نو بیا مرکی گنجائش فمن اضطر غیر باغ ولا عاد دوه کې دونه ور سری دي چې طلبگار د مزید بنوي د خپل او لذت لپاره ودا خوراک نه کوي به تور مجبوری دا خوراک کوي کو گزاره کولې شي ته وخت پورې گزاره کولې شي درغه پورې ودا غسیز دی بیا نه خوري ولا عاد او نه د حد نتیریدون کوي د ویل چې اسمراته شریعت اختیار را کړي بس خصم په ځان موړ کدا شي زونه ورکړي شته اوس څو کې عادتن انسان ته دومره پته خو نه لګي دومره فکس پته ورته نه لګي لکه یو نوړی باندې زما کار کیږي دوه باندې که یو نوړی دو زیاته دنه اوشوا الله جل شانو په غیر اختیاري افعال باندې انسان نه نسی فلا اسم علی په باندې ګناه نشته فلا اسم علی لفظ الله ذکر کو اشاره دی طرف ته چې اصل کې دا سيزونه خود دی حرام دانه چې اوس د لپاره حلال شو یا دې نرسو د لپاره حلال دي نه دا دی حرام خو لیکن چونکی دې په خپل ځان بچ کی او دې دا حرام چیز اخري په حرام چیز باندې خو عام طور ګناه ده خدای مجبور ده نو دل لپاره سړي پدې کې ګناه نشته حقیقتا خو به ګناه شته عام خلکو لپاره خدای مجبور شونه دل لپاره ګناه نشته انما حرم یقینا حرام کړی دی الله تعالی علیکم پتا سبحان دی المیتتا مردارا والدم او وینا ولحم الخنزیر او غخد خنزیر وما او غزناور اوهلا چې اویل شي به پاغي باندې لغیر الله نم غیر الله فمن اضطر پسوک چې مجبور شي یعنی ستا د دې خوراک ته غیر باغ او نه طلبگار د مزیوی ولا عاد او نه د حد نتیریدون کیوی فلا اسم علی نو نشتره گناہ پد باندې ان الله یقینا الله تعالی غفور بخون کې دے رحیم مهربان دے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين اللهم علمنا القرآن والسنة اللهم فقهنا في الدين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين وحسن أخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين